پاکستان کا نام اگر مسائلستان رکھیں تو میرے اپنے خیال میں کوئی بیجا نہ ہوگا. اس سارے مسائل میں ایک قدرتی آفات بھی ہیں. اس سارے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے مشکلات کا جو ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی فلڈز آپ کے سامنے 1/4 یعنی ایک صوبے کی زمین بلکہ بطور کل ایک حد تک ہماری زمینیں پانی کے نیچے آ گئیں. اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ورلڈ بینک کی اسیسمنٹس کو دیکھیں اور اپنی اسیسمنٹس کے بیچ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو ایک 4 ملین کا ہے. 20 ملین لوگ جو ہیں اس کو ہم ایک انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز کہیں, وہ ایک ان امپلائڈ لوگ ہو جائیں, اکانومی کے دھارے سے الگ ہو جائیں, اور پلس فیوچر ایگریکلچر جو ہمارا 4.5% تک بھی جاتا ہے, اور ایگریکلچر کے وجہ سے ہی کاٹن آتی ہے, ایگریکلچر کے وجہ سے ہی 10 بلین کا ٹیکسٹائل کا کلب بنتا ہے, ایگریکلچر کے وجہ سے ہی $2 بلین کی ہم رائس ایکسپورٹ کر لیتے ہیں, اور ایگریکلچر کے زمرے میں لائیو اسٹاک ہمیں 1 بلین کلب سے اٹھاتا ہے لیدر پروڈکٹس میں. تو ہمارے پاس تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایگریکلچر کے. اب ایگریکلچر کی اس ڈیواسٹیشن میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایک ریسیویبلس دیکھیں جس کو ہم ٹیکس کلیکشن کہیں گے اور ایکسپینڈیچرز دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ $9.8 بلین کی جو تباہی ہے, آخر اس تباہی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا جواب ہیلری کلنٹن نے میرا اپنے خیال میں بڑے مناسب انداز میں دیا تھا کہ اپنے جیب کو بھی دیکھیں, سب کچھ ہم سے نہ مانگیں. ہم اپنی جیب کو دیکھنے کا طریقہ کار صرف ٹیکسس کے میرا خیال اجرا سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں ایک پازیٹو پیراڈائم میں کہوں گا کہ ضرورت ہے ہمیں اپنا ٹیکس بیس بڑھانے کی. جی ہاں, ہمیں ضرورت ہے اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانے کی. ہمیں ضرورت ہے اپنے RGST نظام کو, جس کو میں کہوں گا کہ ایک اصلاح شدہ نظام جو ہے سیلز ٹیکس کا, اس کے اجرا کی. ہمیں ضرورت ہے اس 10% ایک ٹیکسیشن کے اوپر جو لائبلٹی ہے, ایک 10% کا اگر لگایا گیا ہے, میرے اپنے خیال میں یہ غیر مناسب نہیں ہے, کیونکہ آخر دنیا میں جہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کو ان ایمپلائمنٹ الاؤنسز دیے جاتے ہیں. آج ہم ان لوگوں کو آن این ایوریج 20 ملین لوگوں کو اگر ہم 10 کا ایوریج لگائیں تو آپ دیکھیں کہ 2 ملین لوگوں کو اگر ہم 1 لاکھ روپے ریہیبلیٹیشن کے دیتے ہیں, ہمیں 200 ارب روپے کی ضرورت ہے. یہی ایسٹیمیٹ کس کا ہے؟ ورلڈ بینک کا 160 ارب ہے. آخر یہ سب پیسے ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہیلری کلنٹن ایک جیب تو خالی کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہیں, مگر وہ اپنے ٹیکس پیئرز کا دوسرا جیب خالی نہیں کرنا چاہتی ہیں. EU اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں میرا خیال ہے کہ انویریبلی ایک کنسنسس نظر آتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی کسی طریقے سے اس قربانی میں ایک حصہ دینا چاہیے. اچھا, ہمارے یہاں جو آپ کے خیال میں ہمارے یہاں جو مشکل سے 15 سے 16 لاکھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ٹیکس پیئر ہیں, ان کا دائرہ کار کیسے وسیع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, مجھے ہمیشہ شکایت رہی ہے ہمارے ان دوستوں سے جو FBR میں ملازمت کرتے ہیں یا جن کی تعداد اس وقت اتنی ہے جتنی تعداد یونائٹڈ کنگڈم کے ان لینڈ ریونیو کی ہے. 30,000 لوگوں کی ایک موج ظفر FBR میں بیٹھی ہوئی ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب یہاں پہ جنرل پرویز مشرف نے ایک سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر اور اقتدار سنبھالا تھا تو اس کو صرف ایک ہی راستہ نظر آیا, فوج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اور سول ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے, یا ان چیزوں کے لیے وہ پیسے جس کے ذریعے وہ اپنی پاپولیرٹی کو پرچیز کر سکتے تھے, وہ تھا ٹیکسز کے نظام کو وسیع کرنا. آپ کو شاید یاد ہوگا یا نہیں کیونکہ آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, مگر 10 سال پہلے ایک آرڈیننس جس کا نام 25 نمبر آرڈیننس تھا, وہ رجسٹریشن آف ٹیکس پیئرز کے سلسلے میں آیا تھا. ہر گھر میں جو ہے فوجی جاتے تھے اور ہر گھر میں ایک فارم دیتے تھے, ہر دوسرے دن یہ فارم کلیکٹ بھی کرتے تھے. اتنا سارا ڈیٹاز فوجی حکومت نے اپنی اس 6 لاکھ فوج کے استعمال سے اکٹھا کیا. میرے اپنے خیال میں صرف آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ بھی ان لوگوں سے ضرور سوال پوچھیں کہ ان ڈیٹاز کا کیا ہوا. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں نے ٹیکس ریفارمز میں کافی تقریریں کی, جس میں میری ایک بہت سادہ سی تقریر یہ ہے جو آپ کے سامنے بھی میں کروں گا کہ سوئی سدرن گیس میں ہمارے جتنے بھی کمرشل کنزیومرز ہیں, ہمارے جتنے بھی انڈسٹریل کنزیومرز ہیں, کراچی الیکٹرک سپلائی میں جتنے بھی کمرشل کنزیومرز ہیں, جتنے بھی انڈسٹریل کنزیومرز ہیں, ہمارے پاس 8 ڈسکوز ہیں
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर पेप्को जो इस वक्त अनबंडल हो रही हैं, मजीद रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उसमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं। इस तरीके से आप देखें कि अगर इन सबको मिलाया जाए तो आज उसका 25% भी टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? यही एक सवाल सबसे बड़ा उठता है वाकई कि ये क्या बात है, ये लोग क्यों नहीं इसके इसमें आते? मेरे अपने ख्याल में कि इसकी बड़ी सिंपल सी यानी अदायगी जवाब की इस तरह होगी कि अगर आप सब लोगों को टैक्स के दायरे में ले आएं तो फिर आप उन लोगों से पैसे कैसे मांग सकते हैं जो टैक्स के दायरे में ना हो और आपके साथ मिलजुल के उस टैक्स की ना अदायगी को शेयर करें। तो मेरे अपने ख्याल में ये शेयर बिजनेस, बल्कि सैयदा मैं ये कहूँगा कि आज हर औरत ये चाहती है कि उसकी बच्ची की शादी कस्टम्स वालों के साथ हो जाए, उसकी बच्ची की शादी टैक्स अथॉरिटी के किसी फंक्शनरी के साथ हो जाए। आज हर सियासतदान की ये ख्वाहिश है कि उसकी बच्ची की परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए उसका दामाद जो है वो कस्टम्स में अप्रेजर हो या एयरपोर्ट पे कहीं प्रिवेंटिव ऑफिसर बने, नॉट टू टॉक ऑफ हायर ऑफिसर्स। तो जिस मुल्क में इस किस्म की साइकी हो तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं वहाँ पे टैक्स पेयर्स की तादाद को न बढ़ाना और रजिस्ट्रेशन को महदूद रखने में किसके ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। तालियां दोनों हाथ से बजती हैं मगर दोनों हाथों में ले-दे होती है। ले-दे होती है। अभी बात शायद यही हो रही है कि ये ले-दे ही का मामला चल रहा है जो ये इतना ये सियासी इशू जो है इसको बना दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि वाकई इस तरह है? देखिए मेरे अपने ख्याल में कि इस वक्त जो लेजिस्लेटर्स हैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं बहुत ही मोहतात तरीके से आई विल ब्लेम देम, मैं उनके ऊपर तमाम इल्ज़ामात की बास्केट उनके ऊपर डालना चाहता हूँ। अगर आपको सैयदा याद होगा कि जब वैल्यू एडेड टैक्स IMF के तरफ से नाफिज करने की बात कही गई थी तो थोड़ा सा बहुत जल्दी से मैं इसके बीच में और GST के बीच में एक तफरीक करूं और आपको कंपेयर करके बताऊं। मौजूदा जो GST का निज़ाम है और वैल्यू एडेड निज़ाम में फ़र्क ये आ रहा था कि वो डिस्टॉर्शंस जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स के कंसेप्ट को फिक्स में लाया गया था, जैसे हम अपने नाज़रीन के लिए बात कर सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस जो है वो चार्जेस थे। हम इसी तरीके से इंपोर्ट्स में हमने एक फिक्स सेल्स टैक्स वैल्यू रखी थी, वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट वहाँ स्टार्ट हो रहा था। उसके अलावा हमने 5 सेक्टर्स में, जैसे आपको पता है टेक्सटाइल, कारपेट, स्पोर्ट्स, सर्जिकल, लेदर, इसमें हमने इसको ज़ीरो रेटिंग रखा हुआ था। जबकि सैयदा मेरे अपने ख्याल में कि लोकल सेल्स जो है वो ज़ीरो रेटेड नहीं हो सकती हैं। अब लोकल सेल्स कितनी हैं और एक्सपोर्ट्स कितनी हैं उसके बीच में अगर आप तफरीक नहीं रखेंगे तो आप इस टैक्स के निज़ाम को एक नॉन ट्रांसपेरेंट और नापायदार करार देंगे। मगर दूसरी तरफ इन 5 सेक्टर का सबसे बड़ा मुतालबा ज़ीरो रेटेड के पीछे एक काफ़ी हद तक इल्मी भी नज़र आता है। वो ये कहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि रिफंड का निज़ाम जो है वो नाकस है। रिफंड के निज़ाम बिलियंस ऑफ रुपीस के स्कैंडल्स पैदा करते हैं। रिफंड के निज़ाम में कई लोग, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर कस्टम्स के अहलकार जो क्लर्क्स थे, छोटी छोटी लेवलों पे थे, वो सेनेट की टिकट परचेज करने के लिए करोड़ों रुपए लेकर गए कि हमें सेनेटर बना दो। हम नाम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि कोई डिफेमेशन का क्लेम आपके ऊपर ना आए, मेरे ऊपर ना आए, मगर ये सब बातें सबके सामने हैं। तो एक इल्मी बहस है। इसका जवाब सिर्फ ये है कि क्या हम इस नए RGST के निज़ाम में इस सिलसिले को ख़त्म कर पाएंगे। नंबर 1, फेक किस्म की फ्लाइंग इनवॉइसेस जो हवा में उड़ती हैं विदाउट पासिंग ऑफ द फिजिकल गुड्स, सिर्फ कागजात बिकते हैं और ख़रीदे जाते हैं। क्या हम इसमें इस किस्म के कस्टम अहलकारों को रोकेंगे जो 313 कंपनीज, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था FPCCI का तो मुझे मेंबर सेल्स टैक्स ने एक लिस्ट दी कि ये 313 कंपनियां हमारे 10 अरब रुपए से ज़्यादा रिफंड्स लेकर चली गई हैं, ये पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ भाग गई हैं। सैयदा मैं आपको से ये पूछना चाहता हूँ कि 313 कंपनियां अगर इन्होंने 10 अरब से ज़्यादा फेक रिफंड्स लिए तो कस्टम के मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता है। वही बात आपकी होगी ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। अभी मैं आपसे ज़ीरो रेटेड का आपने जिक्र किया ना, इसमें मैं आपसे और भी बात करूंगी, लेकिन वक्त हुआ यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम बात करते हैं ज़ीरो रेटेड के हवाले से।